آج کے اس لیسن میں سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارا یہ کلاس 11ویں جماعت کے لیے ہے اور سبجیکٹ بزنس اسٹڈیز ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہے۔ پہلے میں اس کی میننگ پڑھتا ہوں۔ کوآپریٹو سوسائٹیز آر والنٹری ایسوسیشنز started with the aim of service to their members۔ یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے کیا؟ یہ ایک فارم آف دی بزنس آرگنائزیشن ہے۔ جیسے ہم نے اب تک یہ سول پراپریٹرشپ پڑھا، ہندو جوائنٹ فیملی پڑھا، پارٹنرشپ فرم پڑھا، اسی طرح سے ون آف دی فارم آف آرگنائزیشن جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹیز بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے یہ کوآپریٹو سوسائٹی؟ کوآپریٹو سوسائٹی اور سوسائٹیز اور والنٹری ایسوسیشنز، یہ جو ہے یہ والنٹری ایسوسیشنز ہے، گیدرنگ آف پیپل، اے نمبر آف پیپل who have come together voluntarily۔ جو والنٹریلی جو ہے آتے ہیں بغیر بنا کسی دوست کے دباؤ کے، اپنی مرضی سے، اور اپنا کیپٹل لاتے ہیں، وہ جمع کر کے جو ہے بہت سارے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جمع ہونے کے بعد ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ جمع کرنا یا خود جمع ہونے ایسوسیشن بنانا with the aim of service to their members۔ ان کا سب سے بڑا گول یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیسے سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنا وقت لگا کے زیادہ اپنے ممبرز کی سروس کرنا چاہتے ہیں، اور جب ان کی سروس اچھی طرح سے ہو سکے تو پھر یہ باہر بھی پاؤں پھیلا کر سوسائٹی کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہربرٹ کلورٹ سیز کوآپریٹو از اے فارم آف آرگنائزیشن۔ ایک ایکسپرٹ کہتے ہیں ہربرٹ کلورٹ کہتے ہیں کوآپریٹو از اے فارم آف آرگنائزیشن، یہ ایک قسم ہے آرگنائزیشن کا، بزنس کا، wherein persons voluntarily associated together۔ کہ اس آرگنائزیشن میں، کوآپریٹو آرگنائزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، وہ والنٹریلی ایسوسیٹ ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی جماعت بناتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں ایز ہیومن بینگس۔ وہ ایز ہیومن بینگس بہیو کرتے ہیں، ایز ہیومن بینگس وہ اکٹھے ہوتے ہیں آن دا بیس آف ایکویلٹی۔ تو وہاں پر ایک ایکویلٹی ہوتی ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، کوئی انفیریئرٹی یا سپیریئرٹی ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں سارے۔ اس میں ایک جگہ یہ بھی ہے دیٹ دے آر آل فار ون اینڈ ون فار آل، یعنی اگر ایک ممبر کی کوئی تکلیف ہوگی سب مل کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آن دا بیسس آف ایکویلٹی وہ اپنی جماعت کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں فار دا پروموشن آف اکنامک انٹرسٹ آف دیم سیلز، تاکہ اس آرگنائزیشن سے وہ اپنی اقتصادی ضروریات کو پورا کرے، اکنامک انٹرسٹس کو جو ہے اپنی اکنامک انٹرسٹس کو برابر کرے، اس سے اپنا اکنامک گین حاصل کرے۔ دا انڈین کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ آف 1912 defines cooperative in section 4 of the act as society which has its objective the promotion of economic interests of its members۔ ایک ایسی سوسائٹی ہے کوآپریٹو سوسائٹی جس کا مقصد ہوتا ہے، جس کا ایم یا آبجیکٹو ہوتا ہے دا پروموشن آف اکنامک انٹرسٹس آف اٹس ممبرز، کہ جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں، جو انہوں نے اس میں مال لگایا ہے، اپنا کیپٹل لگایا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے، ان کی اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ حاصل ان کو ہو جائے ان اکارڈنس ود دا کوآپریٹو پرنسپلز۔ لیکن جو رہنما اصول ہیں کوآپریٹوز کے، ان کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی ان اکنامک انٹرسٹس کو پورا کر لیں۔ تو یہ جو ہے یہ میننگ ہے کوآپریٹوز کی۔ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ جماعت ہے لوگوں کی جو اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے کیپٹل کو جمع کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی سوسائٹی جو ہے اس کی بہتری کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ جب اچھی طرح سے ان کو اپنی اکنامک انٹرسٹ پوری ہوتی ہے، اس کے بعد یہ مزید
सोसाइटी में बाहर भी लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको चीपर रेट्स भी दे सकते हैं। तो इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इसकी बहुत सारी किस्में हैं, इट हैज़ सो मैनी टाइप्स। तो एक एक करके हम इसकी टाइप्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो उनको जो है इस तरह से डिस्कस किया जाएगा। पहला जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। जो मुख्तलिफ किस्में हैं कोऑपरेटिव्स की, उनमें पहला सबसे जो है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव इस किस्म का कोऑपरेटिव होता है जो कहीं किसी इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से ये लोग जो होते हैं, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, ये अपने वहाँ से किसी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से या कारखाने से गुड्स को लाकर जो है फिर अपने मेंबर्स में जो है उनको तकसीम करते हैं, उनको यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और यही गुड्स जो है ये कंज्यूमर गुड्स लाते हैं और उनको जो है अपने मेंबर्स में जो है अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उसकी बिज़नेस करते हैं, उनको चीपर और कंसेशन रेट्स पर जो है उनकी बहबूदी के लिए उनको फराहम करते हैं। सो दे गेट द कंज्यूमर गुड्स, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और फ्रॉम द industries or factories, and then make the use of these goods in their own circle, in their own society for the betterment of their society. They provide them quality goods and also on the these reasonable rates. तो ये पहली किस्म है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। गुड्स को लाते हैं उसके बाद उनको कंज्यूमर गुड्स को लाते कंज्यूम करते हैं। फिर दूसरा है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव ऐसा कोऑपरेटिव होता है कि ये खुद जो है रॉ मटेरियल्स लाकर जो है गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद अपने प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं उनको सेल करके अपनी सोसाइटी में अपने मेंबर्स के अंदर, उनकी फैमिलीज़ के अंदर जो है गुड्स को पहले प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उनको फिर सेल करते हैं, फिर उस पर नफ़ा कमा के जो है अपना काम आगे आगे बढ़ाते हैं। तो ये दूसरी किस्म है यानी कोऑपरेटिव की, जिसको हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है यह मार्केटिंग कोऑपरेटिव। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऐसा होता है जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करती है कि इसके मुख्तलिफ जो है इसके ग्रुप जो मेंबर्स होते हैं वो मुख्तलिफ एरियाज से लाकर गुड्स को जो जमा करते हैं, फिर एक मार्केट की शेप उसको देते हैं, ये ताकि मिडल मैन जो हैं उनको सेव किया जाए या जो बिचौले हैं उनकी कास्ट को बचाया जाए और उस तरह से इन अपने गुड्स की जो है रेट्स को डाउन किया जाए ताकि इसका फ़ायदा जो है वो कोऑपरेटिव मेंबर्स को भी पहुँचे, उनकी फैमिलीज़ को पहुँचे। उसके बाद जो कंज्यूमर्स उनके होंगे, जो उनसे वाबस्ता कस्टमर्स होंगे, उनको भी जो है ये जो कास्ट बचत की जाएंगी तो उनको शेयर किया जाएगा। चौथा है हाउसिंग कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव्स की वो जमात होती है, ये एक ऐसी कोऑपरेटिव है जो कि कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी कि जो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं और उसके बाद लोगों को जो है या अपने मेंबर्स को पहले जो हाउसिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ देते हैं। इन्होंने हाउसिंग कम्प्लेक्सेस बनाए हुए होते हैं, तो जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको ये रेंट पर बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये भी कोऑपरेटिव्स का एक टाइप है, उनकी एक किस्म है कि या तो ये अपने मेंबर्स के लिए जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, तो उसके बाद जो बाकी सोसाइटी में ऐसी नीडी पीपल होंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनको भी ये जो है चीपर रेट्स पर रेंट्स पर जो है कोऑपरेटिव जो है हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद और एक काइंड है इसकी, दैट इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव। देखते हैं कि बहुत सारे सोसाइटी में लोग ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव बनाते हैं या जो कोऑपरेटिव्स के पास आते हैं फैसिलिटी हासिल करने के लिए, जिनको फाइनेंशियल नीड होती है, जो क्रेडिट की तलाश में होते हैं। तो इन कोऑपरेटिव्स का काम यही होता है कि ये मेंबर्स अपना पैसा जमा करके जो है
इन लोगों को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. इनका काम ही यही है, इसीलिए इनको बोलते हैं लोगों को क्रेडिट देते हैं, उधार पर उनको पैसा देते हैं. एक तो अपने मेंबर्स को, वो जो आउटसाइड भी जो इनसे उधार ले, अगर वहाँ से कुछ बचे तो इनके पास फैसिलिटीज़ अगर हों तो जो बाहर के भी बाद में सोसाइटी में क्रेडिट के मोहताज होंगे, क्रेडिट की जिनको ज़रूरत होगी तो उनको ये क्रेडिट मुहैया करते हैं. और जो इसका आखिरी किस्म है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के जो लिए लोगों को हेल्प करते हैं या अपनी सोसाइटी को हेल्प करते हैं. इनका काम जो है ये फर्टिलाइज़र्स, मैन्यूवर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऐसी चीज़ें, दवाइयाँ हैं, खादें हैं, बाकी चीज़ें हैं, कंसेशन रेट्स पर जो है अपने कस्टमर्स को, अपनी सोसाइटी मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं. समटाइम्स दे आल्सो प्रोवाइड देम द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, खासकर जो है जेनसेट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, टिलर्स हैं, प्लोज हैं वगैरह, ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमें एग्रीकल्चर में ज़रूरत आती हैं, इम्प्लीमेंट्स, औजार, हथियार, वो उनको मुहैया करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इट्स मीनिंग and various types of cooperatives in today's lesson. I think it is enough for today. Inshallah, see you into the next lesson, inshallah.